مرحبا بك. أنا مارك ديفيدسون جاسيلدو، أعيش في مانيلا بالفلبين، وعمري 26 عاماً، وأنا متزوج ولدي طفلة بعمر 2 سنين. وتلك قصتي. ولدت بتشوه خلقي نادر يدعى ماكروداكتيلي، وهذه الحالة نادرة جداً وتسمى بتضخم الأطراف، وتشبه داء الفيل، وهي تحفز هرمون النمو لإفراز الهرمون أكثر من حاجة الجسم، وتؤدي إلى كبر حجم القدمين واليدين بشكل غير طبيعي. وهنا تنمو فيها الأنسجة الرخوة أو الأوعية الدموية البشرية بشكل كبير أو مفرط، ويؤثر على واحد فقط من كل 100,000 ولادة. وأدى ذلك بهذه الحالة النادرة إلى انتفاخ أصابعي وكفي، بما في ذلك أحد أذرعي، ويكون أكبر ب10 مرات من حجمها الطبيعي. وهناك أوقات يصعب علي رفعها وأتعب بسهولة لأنها ثقيلة. وكنت أواجه منذ صغري مشكلة في التقاط الأشياء الصغيرة وارتداء ملابسي، فعند شراء الملابس أحتاج إلى شراء شيء قابل للتمدد حتى أتمكن من إدخال يدي الكبيرتين فيها. لكني مع الوقت اعتدت على ذلك، وأصبحت أقوم بمهامي اليومية كأي شخص آخر. وأيضاً عائلتي ساعدتني على الارتياح مع حالتي، لذلك نشأت بنفس عقلية الشخص السليم. وكلما كان لدينا تجمعات عائلية، كان الجميع يعاملني كطفل عادي، لذلك لم يؤثر ذلك في نفسيتي عندما كبرت. فأنا ممتن جداً لمحبة عائلتي حين عاملوني على أنني طبيعي ولا أختلف. لكنني واجهت أيضاً أشخاصاً شبهوني بشخصيات كرتونية ذات أذرع كبيرة مثل هولك أو بوباي، ولكن حاولت قدر المستطاع بألا أدعهم يؤثرون على الطريقة التي أرى بها نفسي. وعلى الرغم من أن كبر الأصابع غير قابل للعلاج، إلا أنه يمكن السيطرة على فرط النمو عن طريق الجراحة، ومن الممكن تصغير حجم اليد المخصصة للاستخدام، ولكن طبعاً لن تكون طبيعية مثل يد الإنسان الطبيعي. وهناك خطر مرتبط بذلك، فمثلاً قد لا يتمكن الشخص من استخدام يده بعدها. لهذا السبب اخترت الاحتفاظ بيدي الكبيرتين، لأنه لا يزال بإمكاني استخدامها. وكنت بسبب يدي الغريبتين أشك فيما إذا كانت هناك امرأة ستحبني، لذلك قمت بالتركيز فقط على ممارسة الأعمال التجارية في الملابس التي أعرضها بنفسي. فكنت أقوم بتنسيق الملابس وعرضها كعارض أزياء. وهنا التقيت بالمرأة التي جعلت قلبي ينبض، وتدعى جيلاي، وعمرها 22، والتي أعجبت بأناقتي عندما قمت بنشر الملابس على طراز عارض للأزياء. وعندها تواصلنا عبر الإنترنت وتبادلنا الإعجاب. وبعد مدة قالت جيلاي بأنها لم تلاحظ يدي على الفور، ففي البداية لم تكن تصدق ذلك، واعتقدت بأنها فيلتر، حتى رأتني شخصياً وأحبتني، وقالت لي بأن شخصيتي رائعة جداً، وإنها فخورة جداً بأنه سيكون لديها زوج لطيف ومحب. لذلك بعد شهر من الخطوبة تزوجنا وأنجبنا طفلة، وأصبحت أباً مسؤولاً للغاية، على الرغم من أن يدي كبيرتان، وأعمل بجد لأصبح ناجحاً في الحياة. وعلى الرغم من تشوهي، فأنا أكافح لعيش حياة طبيعية مع زوجتي وابنتي، ولا أزال قادراً على مساعدة زوجتي في الأعمال المنزلية. ولا أريد أن أرى يدي مشكلة، فأنا أحاول القيام بنفس المهام التي يقوم بها الأشخاص
ذو الأيدي بالحجم الطبيعي. وأريد أيضاً أن أصبح رجل أعمال ناجح ومتحدثاً تحفيزياً. وأتمنى أيضاً أن ألهم الآخرين بأن لا يوجد شيء يمكن أن يمنعهم من فعل ما يحبونه. أكملوا المتابعة إلى نهاية الفيديو لرؤية مقاطع فيديو وصوراً لي. شكراً لاستماعك لقصتي. لا تنسى الاشتراك لمواصلة دعم قناة تلك قصتي. وإذا كانت هذه القصة أثارت اهتمامك، قم بالضغط على جرس الإشعارات لتبقى على اطلاع دائم في كل مرة نقوم فيها بتحميل قصة جديدة. من فضلك، لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك وعائلتك. Mabigat siya, hindi ko kayang buhatin yung sarili ko. Yung tela na hindi nag-i-stretch, hindi siya kakasya sa akin. Ganyan, eto, nag-i-stretch siya mismo. Pag nag-i-stretch kasi siya, madali ko na papasok yung kamay ko. Nahihirapan ako sa choices ng mga susuting ko. Actually, minsan wala na akong mahanap. Ever talaga tinanong yung sarili ko na, bakit ganito? Pina-feel din sa akin ng family ko na parang normal lang. Hindi ako nabubuli. Pag may mga gathering, parang wala lang. Kaya sabi ko na, kaya ko namang gawin lahat ng kung anong kailangan gawin. Gusto kong pakita sa kanila na kahit ganito yung kamay ko, komportable ako sa sarili ko. Mabigat siya, sa totoo lang. Nag-basketball ako. Mabilis ako mapagod kasi nga mas mabigat yung katawan ko. Sa akin yung mga atensyon nila. Yung ibang tao, nagtatanong sila kung nakagat ka ba nung ano. Sinahalin tulad ako sa mga ibang characters na parang malaking kamay. Nawawalan ako ng lakas ng loob. Kanyari, mga maliliit na tornilyo. Siyempre, humingi pa ako ng tulog. Kung i-compare sa normal, nagte-take time ako para kumilos. Ayun talaga yung iniisip ko. Kaka-girlfriend pa kaya ako? Pag alam kong hindi nila ako gusto, hindi na nila ako kakausapin agad. Bibigay pa rin ako ng love letter. Nagre-reply pa rin sila sa akin. Yung nagkakausap na kami ng face-to-face. Wala akong lakas ng loob nun. Pero na-realize ko, hindi naman talaga yung kamay ko yung problema. Yung confidence ko lang yung problema. Either mapapagamot ako, pero hindi siya like magiging normal. Or kung hindi man mag-succeed, baka hindi ko na siya magamit. Isa sa rason ba't ko siya nagustuhan kasi never niyang bin-bring up yun. Hindi ko talaga siya tinigilan nun. Inaya ko agad siyang lumabas. Pag lumalabas kami, wala akong pakila. Pag may nagtanong, sagutin ko lang, tapos dire-diretso lang. Kahit ganito man ako, responsable pa rin ako. Tao. Nasusuportahan ko siya financially. Thank you. Kasi sobrang responsable mo sa amin ni baby. Sana mas tumibay pa yung relationship natin. Sobrang happy ako. And I'm so proud of you. I love you. Araw-araw kong minimake sure na kumukonti yung worries natin sa problema. Lagi ka lang maging masaya. Kasi pag masaya ka, masaya din ako. Tsaka masaya din si baby. Mark, maraming mga katanungan. Una muna, ano tong condition na nakikita namin, Mark? Tawag po sa kanya is macrodactyly and since birth po siya. Since birth. Yes po. Okay. Ilan taong ka na, Mark? 28 years old po. 28. 28. Okay. Tapos, 10 years 10 ng years. call center. Okay. Yes po. Una muna yung, ano ulit, Macrodactyly. What happens pag may macrodactyly? More on bones po siya. So yung bones po nung kamay ko is malaki po than usual. So talagang malaki yung buto mismo. Yes. Okay, so mark your proportions of your body. Sabi mo kasi since birth, ganito na talaga. Yes. So nasanay ka. Nasanay po. How do you adapt a keyboard? Kasi I'm looking at your fingers now, parang several several keys right away ang matatamaan mo, di ba? I mean, nung bata-bata pa ako, hindi naman like ganito siya kalaki agad. Okay. Sumasabay lang siya sa paglaki ko. Although tumigil na siya, pero at that time, manageable naman yung pagtatype ko sa keyboard. Kasi nag-start siya, kuya, 18 years old. Pumasok ka sa call center. Yes po. Nag-college ka ba? Nag-aral ka? Hindi po. Hindi po kasi ako lumaki sa yung Karangyan po. So, breadwinner ako and pinurso ko talaga yung call center as, opportunity. Yeah. Mark, talaga, sorry, namamangha ako sa sinasabi mong pag-adapt mo sa computers. Kasi, can we compare hands lang? Yan, no? Kasi, ang requirements ng words per minute is mga nasa 40 lang.
And at that time, naka 75 ata. Nakaka-75 ka? Oo. Parang Okay. yung middle finger niya, Kuya Rai, sa right hand niya, normal size. Okay. Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mark. Tara, samahan nyo ako. So for today nga guys is gagala naman tayo with Baby Ray Ray and Mommy Jelay. Una nga naming pinuntahan is yung sa may Kidzuna sa SM Sukat. Excited na daw kasi si Mommy Jelay maglaro dyan. Si Baby pala. At ayun nga guys, tuwang-tuwa si Baby kasi sobrang dami niyang nakikita na iba. Feeling ko nga guys, magiging chef to in the future kasi ngayon pa lang kaya niya nang gumawa ng burger. Manang-mana ka talaga kay Daddy. Feeling ko din guys, magiging businessman to kasi ngayon pa lang kinikwenta niya na agad yung nasa cashier. Basta sobrang sarap din talaga maging tatay lalo na pag nakikita mong masaya yung anak mo. At yun nga guys, after namin mag-Kidzuna is nagutom yung dalawa kaya food trip naman kami sa SNR. Order na rin ako at ang naisipan naming orderin is pizza, fries, and chicken lang naman kasi diet daw si Mami Jelay. At ayan, syempre sinulit ng bulinggit ang Kidzuna, nagutom kaya madaming kinain. At ayun lang guys, salamat sa panonood. See you next time. What up guys, this is Mark again and magluluto nga ulit tayo. Let's go. So yun nga guys, nakita nyo naman sa caption, magluluto tayo ng menudo for today. So after natin mamarinate yung liver is islicein muna natin yung ating pipirituhin, which is yung patatas, carrots, and yung hotdogs. So yan guys, pinrito ko lang siya ng mga 2 to 3 minutes and isi-set aside muna natin. Next naman is yung pork liver. So mabilisan lang din para hindi siya manigas at medyo chewy. So now na set aside na natin yung pipirituhin is nag-slice muna tayo ng sibuyas, kamatis at syempre yung bawang. Kaya yan, after ma-slice, gigisahin lang natin siya. Yung kamatis medyo patatagalin natin para hindi mapanis agad. And syempre lalagay na natin yung baboy. So once kumatas na yung baboy is lalagyan na natin siya ng pampalasa which is asin, paminta, toyo, and oyster sauce. So once nasipsip na ng baboy yung mga nilagay natin, next naman is yung tomato sauce. So, papakuluan lang natin yan guys hanggang lumambot na yung baboy and ilalagay na natin yung pinrito natin kanina. Pati na rin yung pork liver. All goods! So yun nga guys, naluto na natin ang ating pork menudo. Nag-enjoy ako dito guys and pati si Ray Ray nasarapan. So yun lang, thank you all for watching. See you next time. I love you, Da. And sana, pag nag-awit tayo, huwag kang magsawa, suyuin ako. And, ayun, and I'm very thankful that I have you in my life. Thank you for everything. Message ko is, sana hindi ka magbago. Alagaan mo lagi kami ni Baby. And, yun, huwag kang mag-alala. Magiging responsableng tatay ako and asawa or boyfriend para sa'yo. وأخيرا، تلك قصتي قد رويتها لك بكل التفاصيل، متمنيا أن تكون قد استمتعت بوقتك أثناء المشاهدة.